Good morning. Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Chakrampalayam, Tiruchengodu Taluk, Namakkal District. Now we will analyze about the first quarterly examination question paper key analyze. Here in the question paper total marks 110 marks. In the given 110 marks, we want to write only the 70 marks. In the 110 marks, total book bag question 1 mark, 2 mark, 3 mark, 5 mark. I am showing here. Lesson number 1, book bag 1, interior 1, 1 mark question. 2 mark question, only 1 question, book bag. 3 mark question, 1 book bag question, 1 interior question. 5 mark question 2, both are book bag. But total mark asked in book bag and interior equal to 20 marks. Like that, for second lesson I am giving total marks 18 marks. Third lesson 19 marks. Fourth lesson 21 marks. Fifth lesson 19 marks. Sixth lesson, fourth lesson, fifth lesson 13 marks only, and sixth lesson 19 marks. Here the weightage mark equal nearby for all chapters. Only the fifth lesson only 13 marks asked. That is the total marks in the given question paper. Next one thing, when we take the 2 mark question number 16 asked March 22, public question paper. Question number 17 asked March 23. Question number 18 asked July 22. Question number 23 asked May 22. So in the given 9 question, you should be right 6 only. In the 9 question, public question 4 questions asked, but total marks equal to 8. Like that, the 3 mark. In the 3 mark, question number 25 asked July 22. Question number 26 August 21. Question number 27 4 times asked, March 23, June 24, July 22, September 20. So this question asked 4 times. And also 29th question, March 23. So in the given 3 mark question, out of 9, 4 question public question asked. So total marks 12 marks. In the above 2 mark questions and 3 mark question, in both case total public asked question 20 marks. Then we can go to 5 mark question. Total 5 mark question, 10 question given. That is either or type. In the given 10 question, all are public asked question only. This is the highlight. 10 question, 10 questionுமே பப்ளிக் கேட்ட கொஷின் தான். அப்போ டோட்டல் கொஷின் பேப்பர் மார்க் வந்து வித்தவுட் சாய்ஸ் 110 மார்க். அதில் 70 மார்க் நம்ம எழுதணும். அந்த 70 மார்க்கும் பப்ளிக்கில் கேட்ட கொஷினே கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, பப்ளிக் கொஷினை நம்ம தரவு பண்ணணும். ஒவ்வொரு லெசனுக்காக புக் பேக்கில் பப்ளிக் கொஷின் நம்ம கொஷின் வைஸ் நோட் பண்ணிக்கணும். அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டு கரெக்டாக நம்ம பார்க்கணும். அப்போ எல்லா கொஷினும் புக் பேக் 1 by 1 படிக்கணும். முதல்ல பப்ளிக் கொஷின் தரவு பண்ணிட்டு அப்புறம் 1 by 1 படிக்கணும். அப்போ இந்த கொஷின்லேருந்தே குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கே பப்ளிக் கொஷினில் 70 மார்க் கேட்டிருக்காங்க. நான் எந்தெந்த கொஷின் எந்தெந்த இயல்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம கொஷின் பேப்பர் போவோம். ஃபஸ்ட் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 மார்க் இது கேட்டிருக்கோம். அப்போ இதை நம்ம கீ அனலைஸ் பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள், ரெஃப்ராக்ஷன், ஸ்டார்ஸ் ஆர் ட்விங்கிள் டியூ டு ரெஃப்ராக்ஷன். செகண்ட் ஒன், நன் ஆஃப் திஸ். தேர்ட் ஒன் பாருங்கள், 1 by 4 by not QR. Fourth one 7 Newton. Fifth one remains the same. Sixth one straight line, the graph in between joules of heating and square of the current equal to straight line.
Here h is directly proportional to I square. Hence, when we draw the graph, we can get the result straight line only. 7th question 0.1. 8th question 3 ampere. 9th question 5 joule. 10th question often asked public question. How we can see clearly in the fog infrared radiation, that is important. 11th question, Q remains the same, C is doubled. It is very, very important question. 12th question, energy loss per cycle. 13th question, Q by square root of 2. 14th question, good question. The electromagnetic waves and magnetic field and propagation direction all are right angle to each other. Hence, E vector cross B vector is correct. But they are given in your book B vector cross Q vector, you want to put the minus sign. That's why this is the one good question. 15th question. Up in the given 15 1 mark question, 9 question book back, remaining 6 question only interior question. Now we can see the part 2. Part 2 nothing but 2 mark question. In the 2 mark question, I told you question number 16, 17, 18, 23. இந்த 4 கொஷினுமே 8 மார்க் பப்ளிக் கேட்ட கொஷின் தான். அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சிம்பிள் ஒரு லைன் தான். த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த யூனிட் சார்ஜ் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்சி இன்வெர்ஸ். ஏன் இ ஈக்குவல் எஃப் பை கியூ மெயின் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட்டு சீபெக் எஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளெமிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல். Fleming left hand rule and right hand rule both are nearby same. Only one different in both Fleming left hand and right hand. In both case, forefinger represent magnetic field, thumb represent motion of the conductor. In the left hand rule, middle finger represent current direction, but right hand rule, according to right hand rule, the middle finger represent induced current. The word induced only add in the right hand rule. Remaining all matter all same that are the left hand. Okay, next 19th question. 19th question பார்க்குறப்ப reason of capacitor blocks DC. ஏன் வந்து கெப்பாசிட்டரு டிசி அலோவ் பண்ணாது? என்னன்னா இன்ஃபனைட் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்? உள்ளே போகவே போகாது. இன்ஃபனைட் ரெசிஸ்டன்ஸ். They are given formula of C here. XC na capacitive reactance, that means capacitor கூடிய resistance. அப்போ 1 by omega C 1 by FC. அப்போ DC கரண்ட்டுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி 0, அதை போட்டோம்னா பாரு டோட்டல் டினாமினேட்டர் 0. அப்போ இன்ஃபனைட். அப்போ XC equal to infinite means resistance infinite, so current cannot enter. Next 20th question, EC sum. RT equal to R0 1 plus alpha T minus T0. R100 கேட்குறான். அப்போ R100 equal to 3.96. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபார் டோட்டல் எனர்ஜி ரிஃப்ளெக்ஷன். ஹியர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த லெசன் படிக்கிறப்ப இந்த கொஷின் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஆல்வேஸ் லைட் ஷுட் பி ட்ராவல் ஃப்ரம் டென்சர் மீடியம் டு ரேர் மீடியம் தான். அப்போ ஏங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இந்த டென்சர் மீடியம் மஸ்ட் கிரேட்டர் தேன் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். ஐ ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஐசி. நெக்ஸ்ட்டு 22 கொஷின் பார்க்குறப்ப ஈஸியான சம் தான். அப்போ 10⁶ டிவிஷன் பர் ஆம்பியர். நெக்ஸ்ட்டு 23 கொஷின் பாருங்கள். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அடிக்கடி கேட்ட கொஷின் தான். இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் கொஷின் தான். வென் we take current flow through a conductor, that is called conduction current. But in between the two capacitor plate, there is no empty, only air medium. But according to electric lines of force, electric lines start from positive, end with negative. அப்போ number of lines passing from one plate to another place. Combination of number of lines are called electric field. அப்போ electric field இருந்தால் வேண்டாகும், magnetic field இருக்கும். அதுதான் என்னது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டு. ஒயர் இருந்தால் கண்டக்ஷன் கரண்ட்டு, வித்தவுட் ஒயர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இதுதான் மேக்ஸ்வெல் மாடிஃபை பண்ணார் ஃப்ரம் ஆம்பியர் சர்க்யூட் லாவிலிருந்து. ஆம்பியர் டோல்ட் தட் வாட் ஓன்லி கண்டக்ஷன் கரண்ட். ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் conduction current. He could not explain displacement current. Maxwell modified the Ampere circuit law. Not only current IC, I equal to IC plus ID. IC means conduction current, ID means displacement current. Next 24th question for us, very simple question. Power formula, reciprocal of the focal length equal to power. So they are given 150 centimeter.
while do the sum you want to convert to SI unit, nothing but 1.5 meter. அப்போ answer equal to 0.67 diopter. Then 25th question பார்க்குறப்ப அடிக்கடி கேட்ட கொஷின் இந்த பாரு, இந்த இதில் வந்து கேட்ட கொஷினாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எல்லா பாயிண்ட்டும் எழுதிட்டு கடைசியாக பாரு Q and B you want to calculate. Then finally substitute main formula C equal to Q by V. So final action you can get F naught A by D. So the relation between focal length and radius when F is equal to R by 2. At the resistor in parallel, இந்த கொஷின் படிக்கிறப்ப 4 கொஷின் நம்ம தரவாக இருக்கணும். Capacitor contained in series and parallel and also resistor contained in series and parallel. அப்போ இந்த 4 கொஷின்லேயும் capacitor, when we talk about the capacitor, you should be show the formula C equal to Q by V. இந்த 3 லெட்டர் தான் அங்கே இருக்கும். கெப்பாசிட்டர், சார்ஜ், பொட்டன்ஷியல். அதே மாதிரி ரெசிஸ்டரை பற்றி படிக்கிறப்ப ஓம்ஸ் லா V equal to I/R, இந்த 3 லெட்டர் தான் அங்கே இருக்கும். அப்போ கெப்பாசிட்டர் சீரீஸ் அண்ட் பேரலாக, சீரீஸாக ஃபைனல் ரிசல்ட் ரெசிப்ரோக்கல், பேரலாக சம்மேஷன். இதே ரெசிஸ்டருக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட், சீரீஸுக்கு சம்மேஷன், பேரலுக்கு ரெசிப்ரோக்கல். இப்படி ஞாபகம் வச்சு படித்தா நம்ம கண்டிப்பாக 4 கொஷின் எது கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணிடலாம். ஓகே, அடுத்த கொஷின் பாருங்கள். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். இது ஷார்ட் கொஷின்லையும் கேட்குறாங்க, 5 மார்க் கொஷின் கேட்குறாங்க, 2 or 3 டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக் கொஷின். அடுத்து பாருங்கள், மினிமம் 5 மார்க் கொஷின் கேட்டால் யூ ஷுட் பி ரைட் மினிமம் 8 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் 9 பாயிண்ட்ஸ். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு 28th கொஷின் ஈஸியான சம் தான், அது நம்ம போட்டலாம் ஈஸியாக. நெக்ஸ்ட்டு 29th கொஷின் 2 டைம்ஸ் ஆஸ்க்டு கொஷின். ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பை த காயில். ஃபைனல் ரிசல்ட் சி ஹியர் psi equal to BLV. Here each and every letter you want to represent. Psi EMF, B magnetic field, L length of the conductor, V velocity of the conductor. That's all. Then on easy sum, this formula represents a relation between current and drift velocity. So I is directly proportional to VD. You want to mention. Final answer equal to 1.56 into 10 power minus 5 ms power minus 1. Next electric field, magnetic field distinguish பார்த்துக்கலாம் அழகா. Then ஈஸியான சம் secondary voltage. இங்கே power, when we talk idea about the power, what is the use of power? If they ask, you should be right. Power is a volt and current. அப்போ transformer transfer the power from one place to another place. Here inputனாவே என்னது PP தான், பிரைமரி VP IP. அவுட்புட்டில் தான் நம்ம ரிசல்ட் எடுக்கிறோம், ES IS ஆர் VS IS எப்படி வேணாலும் நம்ம போடலாம். ஸோ இந்த சம் ஈஸியான சம் தான் போட்டலாம். நெக்ஸ்ட் டெரிவ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் F and R. இது 2 டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக் கொஸ்டின். அப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறப்ப ஃபைனல் ரிசல்ட் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். See here 2F equal to R or F equal to half of the radius of curvature. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் 5 மார்க் கொஷின். 5 மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பாரு, இது வந்து எல்லா கொஷினுமே பப்ளிக் கேட்ட கொஷின் தான் நான் சொல்லிட்டேன். எல்லா கொஷினுமே இப்போ 2 டைம்ஸ் கேட்ட கொஷின் தான். இப்போ இந்த பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ், இந்த டயக்ராம், தென் கிர்காஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா அட் த ஜங்ஷன், செகண்ட் லா ஃபார் ரெசிஸ்டர், அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு கூலும்ஸ் லா, இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். அடுத்த கொஷின் நம்ம பார்க்குறப்ப பாருங்கள், சைக்ளோட்ரான். இந்த சைக்ளோட்ரானை பற்றி பார்க்குறப்ப நம்ம மெயினாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க, பிரின்சிபிள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ வித்தின் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஏ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் மூவிங். ஹூஸ் லா? மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் லா. அப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஹியர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆக்டிங் இன்வேட் டு த பேப்பர் பிளேன், பட் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் ஹரிசாண்டலாக சுற்றுற மாதிரி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், இன் ஹரிசாண்டல் பொசிஷன். தட்ஸ் வை when charged particle moving in a magnetic field, it will experience a rotational force. ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபீல் பண்ணும். அந்த ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்னொரு பேர் தாங்க லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸு. ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தென் ஒர்க்கிங்கில் நம்ம பார்க்குற பாருங்கள், மெயினான 2A பாயிண்ட் தான். யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த ஃபைனல் ரிசல்ட், ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டைம் பீரியட். அப்போ டைம் பீரியட் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் யூ வாண்ட் டு ரெப்ரசன்ட். In your book they are given second. Time period T equal to 2 pi m by BQ. அப்போ what is the frequency formula? Reciprocal of the time period equal to
ஃப்ரீக்வன்சி. இங்கே பாருங்கள் T ஈக்குவல் டு 2πm/qb போட்டிருக்கான். அப்படியே பாருங்கள் F தலையில் மாற்றி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் BQ/2πm. ஸோ அந்த லிமிட்டேஷன் தெரிஞ்ச ஒரு சில பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். இந்த டயக்ராம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொட்டேஷன் ஃபார் ஒன் ஃபுல் சைக்கிள். அப்புறம் 5 டயக்ராம் போட்டிருப்போம், ஒரே மேட்டர் தான். பாரு ஃபஸ்ட்டு 0 டிகிரி, ஒமேகா T ஈக்குவல் டு 0, ஒமேகா T ஈக்குவல் டு π/2னா 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோம். தென் ஒமேகா T ஈக்குவல் டு π 180 டிகிரி, ஒரு ஆஃப் ரவுண்ட் வந்துடுச்சு. அடுத்து ஒமேகா T ஈக்குவல் டு 3π/2 270 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அடுத்து ஒமேகா ஈக்குவல் டு 2π, அப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வந்துடுச்சு. அதுவே பாரு கிராஃப் போடுறப்ப பாரு எக்ஸில் டைம் டேக்கன் ஆர் தீட்டா எடுத்துக்கலாம். தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒமேகா T, ஒமேகா Tனா ஒன்று தான், தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒமேகா T, எல்லாம் போத்தா சேம் மீனிங். நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஆக்சிஸில் EMF எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஃபார் ஃபுல் சைக்கிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு காயில் நாட் ரொட்டேட்டிங் பொசிஷன், அப்போ வோல்டேஜ் 0 ஆர் EMF 0. தென் ஒன் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சோடனே பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வேல்யூ again கோஸ் டு π 0 போகுது. நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள், ஸோ ஈ கேன் டேக் த அவுட்புட் வென் த காயில் இஸ் ரொட்டேட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். ஃபைனலாக கரண்ட் ஃபார்முலா I ஈக்குவல் டு IM sin ஒமேகா T. IMனா மேக்ஸிமம் கரண்ட்டு, ஒமேகா Tனா ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் தீட்டா. அதே வோல்டேஜ் எழுதுனா ψ ஈக்குவல் டு ψm sin ஒமேகா T, எல்லாம் ஒரே மீனி தாங்க. அடுத்து 36 பாருங்கள், ஆக்சிய லைன் 2 டைம் கேட்டாங்க இதோட பப்ளிக்கு. இதில் பாரு ஆக்சிய லைன் ஆர் ஈக்குவட்டோரியல் லைன் ஆஃபன் ஆஸ்க்டு கொஸ்டின், அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இந்த டயக்ராம் போடுறா பாரு ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் q சார்ஜ் தான் போடணும், நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் q சார்ஜ். செப்பரேட்டட் டிஸ்டன்ஸ் 2a. அட் பாயிண்ட் C, E ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரைட் சைட் டைரெக்ஷன், E மைனஸ் லெஃப்ட் சைட் டைரெக்ஷன். இந்த இண்டிகேஷன்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எழுதி ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வரலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி 5 மார்க் கொஷின் இந்த ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் தி மெமரி. தென் ஓன்லி அட் த டைம் ஆஃப் ஆர் டூயிங் த கால்குலேஷன் if you have any doubt we can clarify. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின், ஆஃபன் ஆஸ்க்டு கொஷின் தான். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த கரண்ட் கேரிங் ஸ்ட்ரெயிட் இன்ஃபனைட் லாங் கண்டக்டர். பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டு இன்ஃபனைட் லாங் கண்டக்டர். என்ன வாட் இஸ் த எய்மு? யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த கரண்ட். அப்புறம் ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ யூஸிங் த இது என்னது யூஸிங் பையர்-சாவர்ட் லா. லைக் தட் த சேம் கொஷின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க, அதையும் கரண்ட் கேரிங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் யூஸிங் பையர்-சாவர்ட் லா. இந்த 2 கொஷின் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாதுங்க. கரண்ட் கேரிங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் ரெண்டுலேயுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான். ஃபைண்ட் அவுட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் எ பாயிண்ட் டியூ டு கரண்ட் கேரிங் டூ லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா. Next question, current carrying straight conductor. Here also you want to find out the magnetic field using the Baier-Savart law. இப்போ இந்த question using Baier-Savart law கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். dB vector equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square into n cap. பாரு ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஒரு பக்கம் வெக்டர் போட்டால் அடுத்த பக்கம் வெக்டர் போடணும். n cap or k cap or r cap any one. n cap is a unit vector. உங்களுக்கு தெரியும் யூனிட் வெக்டர் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1. அதை கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கிறோம். அப்படியே மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு வரப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் பாருங்கள், B ஈக்குவல் டு mu naught I by 2πa. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபைனல் ரிசல்ட், ஈச் அண்ட் லெட்டர் யூ should be known very well. B represent magnetic field, mu naught represent permeability in air or vacuum medium, I represent current flow through the straight conductor, A represent radius. So in this case எப்சிலான் நாட் நாம் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் லெசனில், அது பெர்மிட்டிவிட்டி இன் ஏர் ஆர் வேக்கம் மீடியம். இங்கே மியூ போட்டால் பெர்மியபிலிட்டி இன் ஏர் ஆர் வேக்கம் மீடியம். அப்போ பெர்மிட்டிவிட்டி அண்டு பெர்மியபிலிட்டி வாட் இஸ் த மீனிங்? அதுக்கு என்ன மீனிங் கேட்டால் போத் ஆர் சேம். பெர்மிஷன், அலோயிங். என்ன பெர்மிஷன்? மியூ நாட் மீன்ஸ் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் அலோவ் பண்ணால் ஏர் மீடியத்தில் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம் மியூ நாட். பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் சொன்னால் we are doing this experiment in air medium. அப்போ பெர்மிட்டிவிட்டி அண்ட் பெர்மியபிலிட்டி போத் ஆர் சேம் மீனிங். இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். 37வது கொஸ்டின் பாரு, ஆர்எல்சி. இந்த ஆர்எல்சி சர்க்யூட்டில் அடிக்கடி நம்ம நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், இன் பிட்வீன் த ரெசிஸ்டர் வோல்டேஜ் ட்ராப். அப்போ V sub R
எல், பி சபிஸ் எல், பி சபிஸ் சி, இது எல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா யூ வாண்ட் டு மைண்ட் இட் Z இம்பீடன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஸ்கொயர்டு. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, சப்போஸ் இங்கே ஆர் ரெசிஸ்டர் சர்க்யூட், எல் இண்டக்டர் சர்க்யூட், சி கெப்பாசிட்டி சர்க்யூட் மூணுமே இருக்குது. அப்போ மூணுக்குமே ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆர்ஆர்னு சொன்னால் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். தட்ஸ் வே டு டிஸ்டிங்கிஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ரெசிஸ்டர் ஆர்னு சொல்லிட்டாங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் இண்டக்டர் எக்ஸ் சபிஸ் எல், இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸு. ரியாக்டன்ஸ் என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் கெப்பாசிட்டி எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், எக்ஸ் சபிஸ் சி, கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸு. அப்போ ஆர் ரெசிஸ்டர் ஆர், எல்எல் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ எக்ஸ்எல், சியில் ரெசிஸ்டர் எக்ஸி. இப்போ மூணும் சேர்ந்த ஒரு ரெசிஸ்டருக்கு ஒரு நேம் கொடுக்காம பாரு, அதுதான் இம்பீடன்ஸ் இசட்டு. இது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அடுத்தது லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம் சொல்லவே தேவையில்லை, நம்ம கிளாஸ்லேயும் ஒவ்வொரு டைம் சொல்லிக்கிறோம், அடிக்கடி கேட்டால் பப்ளிக் கொஸ்டின். இதில் வந்து போட்டு ஃபைனல் ஃபார்முலா யூ ஷுட் பி மெமரி 1/f ஈக்குவல் டு n-1 இன்ட்டு 1/r1 மைனஸ் 1/r2. ஸோ இதை நல்லா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். அடுத்தது ஃபார் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஆர் அப்சார்ப்ஷன், இதை ரெண்டை தான் மாற்றி மாற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. இது கொஞ்சம் தியரி கொஸ்டின், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். அடுத்து பாருங்கள் பிரிசம். பிரிசத்தை வச்சு மெயினாக 2 கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஒன்று டீவியேஷன் டியூ டு த பிரிசம், ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன். இன்னொன்று டிஸ்பர்சிவ் பவர், ரெண்டு தான் கேட்பாங்க. அப்போ இங்கே மினிமம் இந்த டீவியேஷன் கேட்டுருக்காங்க, ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன். இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் ஃபார்முலா பாருங்கள், D ஈக்குவல் டு D1 + D2. அப்போ ஃப்ரம் திஸ் triangle shape of what prism we can easily find out D1 and D2 and substitute the first formula D equal to D1 plus B2. So finally we can write the result what angle of deviation by D equal to I1 plus I2 minus A represents angle of the prism. That is very very important, very easy question. So இப்போ இந்த கொஸ்டினை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒரு ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்குறப்ப 5 மார்க் கொஸ்டின் 10 கொஸ்டின் கிவன் எய்தர் ஆர் டைப் தான். ஆனால் அந்த 10 கொஸ்டினில் 10மே பப்ளிக் கேட்ட கொஸ்டின். அது எந்தெந்த இயர்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன், இருந்தாலும் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லிடுறேன் பாருங்கள். 34th கொஸ்டின் வரும் பாருங்கள். 34th கொஸ்டின் பார்க்குறப்ப 34th கொஸ்டின் பார்க்குறப்ப ஏவில் செப்டம்பர் 20 ஜூலை 22 2 வருஷம் கேட்டிருக்காங்க. அதே 34Bயில் வரப்போ இந்த கொஸ்டின் கூலும்ஸ் லா மார்ச் 24 செப்டம்பர் 20. 35A கொஸ்டின் வரப்போ பாருங்கள், 35A வந்து சைக்ளோட்ரான் மார்ச் 23. அதுலேயே B வந்து மார்ச் 20 கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டின் B. அடுத்தது 36ல் வரப்போ A கொஸ்டின் வந்து 2 வருஷம் கேட்டிருக்காங்க, ஆகஸ்ட் 21 மார்ச் 24. அதுலேயே B கொஸ்டின் வர பாருங்கள், அந்த B கொஸ்டின் வந்து 2 வருஷம் கேட்டிருக்காங்களா, செப்டம்பர் அண்ட் ஜூன் 23. 37வது கொஸ்டின் இப்போ வர பாருங்கள், அந்த 37A 2 வருஷம் கேட்டிருக்காங்க, மார்ச் 23 ஆகஸ்ட் 21. அதே 37ல் நம்ம B வரப்போ பாருங்கள், லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா இது 3 டைம் கேட்டிருக்காங்கப்பா, செப்டம்பர் 20, ஆகஸ்ட் 21, மே 23. அடுத்தது 38A வர்றப்போ அது வந்து மே 22 கேட்டிருக்காங்க. அதே 38B வரப்போ பாருங்கள், இந்த கொஷினும் 2 வருஷம் கேட்டிருக்காங்க, செப்டம்பர் 20, மார்ச் 24. அப்போ இதில் போல் நம்ம அனலைஸ் பண்ணது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா 10 5 மார்க் கொஷின்ஸ் எதிராக டைப் இதுவோ அல்லது அதுவோ எழுதணும். இதில் எல்லாமே இது வரைக்கும் கேட்ட பப்ளிக் கொஷின் தான். அப்போ பப்ளிக் கொஷின் மட்டும் என்ன பண்ணி தான் இப்போ 50 மார்க், அதில் 25 மார்க் தான் நம்ம எழுதுகிறோம், 25க்கு 25 வாங்கியிருக்கலாம். அதே மாதிரி பாருங்கள் 3 மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் 4 கொஷின் பப்ளிக் கொஷின் தான். அப்போ 4 3 12 மார்க். அதே 2 மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் 4 கொஷின் பப்ளிக் கொஷின் தான். அது என்ன இயர்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், அது 8 மார்க். அப்போ இப்போ ஃபைனலாக நாம் என்ன அனலைஸ் பண்ணலாம்னா, இந்த கொஷின் பேப்பர் டோட்டல் மார்க் திரும்ப ஒரு டைம் சொல்லிடுறேன், 110 மார்க். 110 மார்க்கில் நம்ம எத்தனை மார்க் எழுதுகிறோம், 70 மார்க்கு தான் எழுதுகிறோம். அந்த 70 மார்க்கில் பப்ளிக் கேட்ட கொஷினே கரெக்டாக 70 அல்லது 1 மார்க் சேர்த்து 71 மார்க் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நம்ம திங்க் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ பப்ளிக் கொஷினை முதல்ல தரவு பண்ணணும்.
நிறையா கொஷின் 1 டைம் 2 டைம் 2 டைம் 3 டைம் 4 டைம் இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ அதை நம்ம தரவு பண்ணணும். அடுத்தது ஒவ்வொரு லெசன் வைஸாக புக் பேக் கொஷின் வந்து ஒவ்வொரு லெசன் வைஸாக ஒன்று ஒன்றா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கிறப்ப முதல்ல பப்ளிக் தரவு பண்ணணும். அடுத்தது புக் பேக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தரவு பண்ணோம். அப்போ ஈஸியாக நம்ம வந்துடலாம். அப்படி பாருங்கள், நான் ஒவ்வொன்றிலையும் வெயிட்டேஜிங் போட்டிருக்கிறேன். அது தனித்தனியாக நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். எத்தனை 1 மார்க் கொஷின் புக் பேக்கு. இப்போ நம்ம இந்த குவார்ட்டர்லி கொஷின் உங்களுக்கு முதல் 6 லெசன் தான் கொஷின் எடுத்திருக்காங்க. அந்த 6 லெசனுக்குரிய 1 மார்க் கொஷின் புக் பேக் என்ன இன்டீரியர் என்ன போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். 9 + 6 டோட்டல் மார்க் 15 மார்க். அதே 2 மார்க்கில் பாருங்கள் புக் பேக்கு 18, இன்டீரியர் ஒன்று கூட கேட்கல. அதே 3 மார்க் பாருங்கள் புக் பேக்கு 21, இன்டீரியர் 6, டோட்டல் 27. அதே 5 மார்க் பாருங்கள் 50. அப்போ டோட்டலாக 110 மார்க் இந்த கொஷின் பேப்பர் எல்லா கொஷினும் சேர்த்தா 5 மார்க்கு எதிர் ஆர் சாய்ஸ் 5 கொஷின் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் 10, 3 மார்க்கு 6 கொஷின் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் 6, 2 மார்க்கு 6 கொஷின் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் 9. ஸோ இது எல்லாம் பார்க்குறப்ப பப்ளிக் கொஷினே பாருங்கள் 70 மார்க் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம பப்ளிக் கொஷினை முதல்ல தரவு பண்ணணும். திரும்ப அதே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அடுத்தது ஒவ்வொரு லெசன் வைஸாக 1 மார்க் 2 மார்க் அதாவது ஷார்ட் கொஷின், அடுத்தது லாங் கொஷின், அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட்.